إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونصلي ونسلم على من أرسله الله هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وارزقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، فنواصل مع مناسك الحج والعمرة خطوة بخطوة، وكنا قد أنهينا أعمال اليوم 9 من ذي الحجة والمبيت بالمزدلفة، وذكرنا أن الحاج إذا بات في المزدلفة وصلى بها الفجر يصلي الفجر حين يتبين له الفجر، يعني في بداية وقته بغلس، ثم إذا فرغ من صلاته يأتي المشعر الحرام. المشعر الحرام هذا جبل في المزدلفة، وإلا في مكانه، يستقبل القبلة فيثني على الله عز وجل، يكبر الله سبحانه وتعالى، يهلل، يلبي ويدعو الله عز وجل طويلا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، ويلح على الله عز وجل في الدعاء حتى يسفر الصبح جدا، يعني يبدأ نور النهار يظهر، ليست الشمس وإنما نور النهار وضياؤه يبدأ يظهر، فهنا يدفع إلى منى. قلنا إذا فرغ الحاج من صلاة الفجر في المزدلفة ثم أتى بالذكر والدعاء حتى يسفر الصبح جدا، يتوجه قبل طلوع الشمس إلى منى. وهذا قلنا كثير من الناس مغبونون في هذا الموقف الذي هو من المواطن التي تتحرى فيها الإجابة. فإذا أسفر الصبح جدا توجه قبل طلوع الشمس إلى منى، ويستحب له التلبية والتكبير والتهليل في طريقه إلى منى حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وجمرة العقبة هي آخر جمرة للقادم من المزدلفة، فإذا وصل إلى منى أول ما يقابله الجمرة الصغرى، الجمرة الكبرى، الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى هي جمرة العقبة، فلا يرمي إلا في الأخيرة. هذه هي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، هي أقرب
إلى مكة، المزدلفة منى، بعد ذلك مكة. فالأقرب إلى المزدلفة هي الصغرى، والأقرب إلى مكة هي الجمرة الكبرى. فهو يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وهي أقرب الجمار إلى مكة. قال ابن قدامة رحمه الله: لأن التلبية من شعار الحج، فلا تقطع إلا بشروع في الإحلال، أو لا يقطع هذا الشعار إلا بشروع في الإحلال. في الإحلال أي التحلل، والتحلل تحللان: تحلل أصغر وتحلل أكبر. فالتلبية متى تقطع؟ تقطع في الإحلال، وأوله رمي جمرة العقبة. أول الأعمال التي يتحلل بها المحرم رمي جمرة العقبة. وأعمال يوم النحر 4، وهي بالترتيب كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم: رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي أو ذبحه. النحر إذا كانت بدنة، والذبح إذا كانت غير ذلك، بقرة أو شاة، ضأنا كانت أو ماعزا. وحلق شعر رأسه أو قصره، يعني هذا العمل الثالث: حلق شعر الرأس أو تقصيره. والعمل الرابع طواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي، وهو المتمتع والمفرد إذا لم يكن قد سعى في طواف القدوم. وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، فعل 4 صلى الله عليه وسلم ما بين الضحى وصلاة الظهر. فإنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم، فنحر 63 بيده، ووكل عليا في نحر الباقي 100 من الإبل أهداها النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرك فيها ابن عمه علي، فذبح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 من الإبل، ووكل عليا في نحر الباقي. ثم حلق صلى الله عليه وسلم، ثم طاف، يعني هنا طاف طواف الإفاضة، ركب ناقته إلى المسجد الحرام فطاف طواف الإفاضة، وصلى الظهر في مكة. وهذا بركة عظيمة في الوقت، أنك تنهي كل هذه الأعمال، تصلي الظهر وقد فرغت من أعمال يوم النحر، هذه بركة عظيمة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى. ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رنحط، فيضبط الحاج ترتيبها: راء قلنا رمي جمرة العقبة، بعدها نون النحر أو الهدي، الحاء الحلق أو التقصير، والطاء طواف الإفاضة. إذا ذكر طواف الإفاضة يذكر معه السعي، فيضبطها الحاج، يضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف: فالراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف. والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأفضل على هذا الترتيب. قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في هداية السالك شرح تبصير الناسك، قال: يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وسمي بيوم النحر لكثرة ما ينحر فيه أو يذبح، لأن الحجاج في مكة يذبحون هديهم، وأهل الأمصار يذبحون ضحاياهم. ذلك اليوم يكثر الذبح تقربا إلى الله جل جلاله، فسمي بيوم النحر. وهذا من أعظم وأفضل أعمال الحج. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفضل الحج العج والثج.
وقلنا العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دم الأضاحي والهدايا. وذلك اليوم يعني يوم الحج، يوم النحر، يوم الأضحى، يكثر الذبح تقربا إلى الله جل جلاله، فسمي بيوم النحر، وإن كانت فيه أعمال أخرى، وهو يوم الحج الأكبر عند جمهور الفقهاء. وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال: هذا يوم الحج الأكبر. أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهو أعظم الأيام عند الله عز وجل، أعظم الأيام عند الله عز وجل هو يوم النحر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، وصححه أيضا الأرناؤوط في التعليق على المسند، يعني الذي يليه. وهو دليل على عظم هذا اليوم، حتى ذهب كثير من العلماء إلى أنه أفضل من يوم عرفة، وتقع فيه أعمال جليلة كثيرة من أعمال الحج، ولذلك هو يوم الحج الأكبر. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيهما أفضل، يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر أو النحر؟ فأجاب: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم النحر أفضل أيام العام. وقال أيضا رحمه الله: أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء، وأفضل أيام العام هو يوم النحر. وقد قال بعضهم يوم عرفة، والأول هو الصحيح، لأن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، لأنه يوم الحج الأكبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. وفيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره، كالوقوف في مزدلفة، ورمي جمرة العقبة وحدها، والنحر، والحلق، وطواف الإفاضة، والسعي لمن لم يسعى. فإن فعل هذه فيه أفضل بالسنة واتفاق العلماء، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Donc on a vu que lorsque le pèlerin Al-Hajj a terminé la prière de Fajr Muzdalifa, et après l'évocation d'Allah Azza wa Jal, toute forme de dhikr, les invocations, jusqu'à ce qu'il commence à devenir bien clair, avant que le soleil se lève, il y a l'apparition de l'aube, il est recommandé qu'il continue à prononcer et répéter talbiyah, à faire du takbir, à faire du tahlil en chemin jusqu'à ce qu'il lapide la grande stèle le jour de l'Aïd. Et tout ce parcours-là, il lui est recommandé de ne pas cesser talbiyah, le takbir, le tahlil, wa dhikrillah subhanahu wa ta'ala, wa ma shabaha dhalik. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a dit: At-talbiyah fait partie des rites du pèlerinage. Il ne doit être interrompu que lorsqu'on commence à se désacraliser. Et le premier acte pour cela est de lapider la grande stèle. C'est ce qu'on appelle la petite désacralisation. La désacralisation, elle est de deux sortes, petite et grande. Il y a une totale, la première, et la désacralisation totale. Et la première désacralisation, elle se réalise à ce moment-là. Une fois que la personne, le fidèle, a lapidé la grande stèle. Les stèles, elles sont en nombre de 3. Vous avez la petite stèle, la moyenne et la grande.
Donc celui qui quitte Muzdalifa. Donc on a Muzdalifa, Mina, Mecca. La première stèle, quand il arrive, c'est la petite. Juste après, il y a la moyenne et juste après la grande. Le jour de l'Eid, on lapide. En venant de Mina. Non. En venant de Mina, la grande stèle, Jamrat al-Aqaba, c'est la dernière. Et celle qui lapidera ce jour-là, c'est la grande stèle, le jour de l'Eid. Les actes du jour du sacrifice sont en nombre de 4. On a la lapidation, des stèles, la grande stèle, l'Aqaba, le sacrifice de l'animal ou son abattage. C'est quoi la différence? Alors, un-nahru, dans la langue arabe, c'est pour tout ce qui est camélidé, chamelle, chameau, dromadaire. Parce que un-nahru, il se fait, la bête elle est debout. On ne la met pas par terre. Hein? C'est pour ça qu'on l'appelle un nahr. L'immolation. Par contre, les autres bêtes, tout ce qui concerne les ovins, les bovins, ceux-là, on les couche par terre et on les sacrifie. Donc la différence entre un nahru ou un dhabhu. Donc on a dit la lapidation de la grande stèle, après par la suite le sacrifice ou son abattage, le rasage de la tête ou la coupe des cheveux, halqa ou taqsir, et le tawaf de l'ifada, suivi bien sûr du sa'i pour ceux à qui il est encore dû, à savoir le mutamati' et le mufrid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a accomplis dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il a accompli les 4 entre al-duha et la prière du dhuhr. Et il a fait tout cela, alayhi salatu wa salam. Il a d'abord lapidé Jamrat al-Aqaba, puis il a sacrifié, il a émolé de sa main, alayhi salatu wa salam, 63 chamelles ou chameaux. Et il en a délégué le reste à Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ali qui a ramené Hadi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 100 chamelles ou 100 chameaux, entre chamelles et chameaux. 100. Ensuite, il s'est rasé la tête, alayhi salatu wa salam. Après, par la suite, il s'est dirigé vers la mosquée sacrée et il a fait Tawaf al-Ifada, qui est un pilier. Et bien sûr, quand on parle de l'Ifada, de Tawaf al-Ifada, il y a le sa'i, bien sûr, qui va avec. Et on signale, subhanallah, la baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis في الوقت. Entre le duha et le dhuhr, il a fait tout ça, alayhi salatu wa salam. Après, une fois qu'il a fait cela, il a regagné Mina. Et les savants, pour que la personne mémorise un peu ces actes-là, ils les ont rassemblés, de le faire dans cet ordre, et ils ont pris les premières lettres de chaque acte, à savoir par exemple. Donc ils ont rassemblé tout ça dans la langue arabe, ce qu'on appelle Rahanata. Rahanata. Sahl. Après, par la suite, il faut savoir Ar-Ra'u pour Ar-Rami, la lapidation. Al-Noun pour Al-Nahr, le sacrifice. Al-Ha pour Al-Halq ou Al-Taqsir, le rasage. Et Al-Ta'u pour Al-Tawaf. Et bien sûr, on a dit tout à l'heure, Al-Tawaf, il trouve le sa'i en même temps. Rahanata. Hein? Ra, Ra. Oui, répète après moi. Ra, c'est quoi? Où je قلت أنا؟ Et où je قلت? Ah, j'ai inversé. C'est ça que vous avez retenu sur Masha'Allah. Je rigole, la fille.
Barakallahu fik, naam. Ahsant. Donc ce mot aide le pèlerin à retenir l'ordre recommandé de ses rites en suivant l'exemple du prophète alayhi salatu wa salam. Le Cheikh Suleiman, hafizahullah ta'ala, en commentant, tout ce que je viens de dire, c'est la parole de Cheikh Abdel Mohsen, hafizahullah ta'ala. Cheikh Suleiman, il dit, le jour du sacrifice est le 10e jour du mois de Dhul Hijjah, Yawm al-Eid. On l'appelle le jour du sacrifice en raison du grand nombre d'animaux qui y sont sacrifiés. En raison du grand nombre d'animaux qui y sont sacrifiés. Les pèlerins à Mecca, ils sacrifient leurs bêtes en offrande et les habitants des autres régions en dehors de Mecca émolent leurs bêtes de sacrifice. Et ce jour-là, tous rassemblent. Al-Hadiyu wal-Adahi. Est-ce que c'est la même chose? Question. Est-ce que le Hadi wal-Adahi wal-Udhiya c'est la même chose? La différence c'est quoi? Madame Sophia. La différence, c'est que le hadi, on appelle le hadiyu shukran. Ma ma'na hadiyu shukran? C'est que la personne rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui avoir réuni deux rites dans le même voyage. فيشكر الله سبحانه وتعالى في هذا. Al-Udhiya, le sacrifice du jour de l'Eid, le pèlerin peut faire al-Hadi, peut faire l'Udhiya. Al-Hadi, هذا واجب عليه, c'est une obligation pour lui. Al-Udhiya, sunnatun mu'akkada. Et celui qui a les moyens, il doit le faire. Al-Udhiya. متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. Donc juste un pour apporter la nuance par rapport à ça. Donc le Cheikh il dit, ce jour-là, les sacrifices sont très nombreux, en signe de rapprochement envers Allah Azza wa Jalla, et pour cela qu'on l'a nommé ainsi, bien qu'il comporte aussi d'autres rites. Yom al-Eid, il y a d'autres rites, mais subhanallah, le sacrifice est l'un des plus grandes œuvres ce jour-là. Et il est considéré par la majorité des juristes comme le jour du grand pèlerinage. D'où il tient ça, les savants, rahimahumullah ta'ala? Et il tient ça de la parole d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui a rapporté que le prophète sallam s'est arrêté à Mina le jour du sacrifice, entre les stèles, lors du pèlerinage qu'il a accompli. Il a dit, ceci est le jour du grand pèlerinage. Rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, d'Abdullah ibn Umar. Ce jour est le plus grand et le plus méritoire des jours auprès d'Allah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les jours les plus importants aux yeux d'Allah sont le jour du sacrifice, puis le jour du Qarr. Le jour du sacrifice, c'est quoi? C'est le jour qui suit le jour du sacrifice. C'est-à-dire le 11e jour de Dhul Hijjah. Rapporté par l'imam Ahmad Abu Daoud al-Hakim d'après le hadith de Abdullah ibn Qurt, radiyallahu ta'ala anhu, authentifié par Cheikh al-Albani et Cheikh al-Arnaout, rahimahumullah ta'ala. Ce hadith est authentique et constitue une preuve de l'importance de ce jour au point que de nombreux savants ont estimé qu'il est plus vertueux que le jour de Arafat, Yom al-Eid, le jour du sacrifice. Ce jour comprend de nombreux actes majeurs du pèlerinage. C'est pour cela qu'ils ont déduit qu'il est plus méritoire que Arafat. Parce que le jour de l'Eid, il y a plusieurs œuvres, plusieurs actes accomplis par le pèlerin, à savoir. Donc c'est pour ça que il comprend plusieurs actes majeurs du pèlerinage. Et c'est pourquoi il est appelé le jour du grand pèlerinage. On a interrogé Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala en ces termes, quel est le jour le plus vertueux? Le jour de Arafat,
Le jour de vendredi, la fin du rupture du jeûne, Eid al-Fitr, ou le jour du sacrifice? Quel est le meilleur de ces jours? Il a répondu, rahimahullah ta'ala, le jour du vendredi est le meilleur jour de la semaine. Le meilleur jour de la semaine, c'est le vendredi. Il y a plusieurs hadiths dans ce sens. Et le jour du sacrifice est le meilleur jour de l'année. Il a aussi dit, rahimahullah ta'ala, le meilleur jour de la semaine est le vendredi, selon le consensus des savants. Et le meilleur jour de l'année est le jour du sacrifice. Certains ont dit que c'était le jour de Arafah, mais la première opinion est la plus correcte. C'est ce qu'il dit sur l'islam, rahimahullah. Car dans les sunan, il fut rapporté que le prophète sallallahu a dit le meilleur des jours auprès d'Allah est le jour du sacrifice. Puis vient le jour Yawm al-Qarr, le jour du repos. Les pèlerins se reposent le lendemain. C'est parce que ce jour est le jour du grand pèlerinage. Ben, selon les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites. Donc c'est l'avis de la majorité des écoles juridiques. Et comme cela est établi dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du sacrifice est le jour du grand pèlerinage. Ce jour comporte des actes spécifiques qu'on n'accomplit pas un autre jour, comme par exemple la station à Muzdalifa, la lapidation de la grande stade al-Aqaba, le sacrifice, le rasage ou raccourcissement des cheveux, tawaf al-ifada, autour de la Kaaba, après le sacrifice. L'accomplissement de ces actes ce jour-là est préférable selon la sunna et le consensus des savants, et Allah est plus savant. ولما كان حصل من بعض الصحابة فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك. قلنا هو صلى الظهر بعد أن طاف طواف الإفاضة ورجع بعد ذلك بعد صلاة الظهر إلى منى. وسنرى بعد ذلك أيضا الخلاف، لأن في حديث جابر عبد الله بن عمر يقول صلى الظهر في مكة، وجابر يقول صلى الظهر في منى. سنرى كيف وجه أهل العلم هذا الجمع بين هذين الحديثين. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى وجلس للناس، فكانوا يسألونه فعلت هذا قبل هذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فسألوه عن ذلك فأجابهم صلى الله عليه وسلم بأنه لا حرج. ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح. قال رجل قال يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال افعل ولا حرج. والذبح قبل الرمي، ومنهم من ذبح أو نحر قبل أن يرمي جمرة العقبة. والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى، وهذا الرمي الوحيد الذي يكون في هذا الوقت. أما باقي الجمرات الأخرى في أيام التشريق فهذه لا ترمى إلا بعد الزوال. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين حتى إذا زالت الشمس رمينا. أما النبي صلى الله عليه وسلم في جمرة العقبة هذا تكون بعد طلوع الشمس من يوم النحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى. والسعي قبل الطواف، وهذا يجوز تقديمه في الحج، وإن كان الأفضل أن يرتب بعد الطواف. والسعي قبل الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج.
فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عنه، يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، يعني جمرة العقبة، فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. ويلاحظ هنا أنه لم أشعر، وهذا سؤال جديد، فإن الظاهر هو تعدد السائلين للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، يعني كانوا عدة أشخاص، وكل عرض حاله على النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى البخاري نحوه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وروى أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت. قال: فلا حرج. وعن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف. فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا حرج لا حرج، إلا على رجلين اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في هداية السالك، قال: هذه الجملة ما أعظمها وما أحوجنا إليها جميعا، فإنا نتساهل في أمر عظيم، وبعضنا يأتيه الشيطان ويصور له هذا الجرم بصورة الدين والتدين، وليس الأمر كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض. ما معنى اقترض؟ هذا من القوارض، نقول حيوانات القارض. ماذا تقرض؟ التي تأكل. قال: إلا رجل اقترض، أي أكل عرض رجل مسلم، يعني قرضه وقضمه وآذاه في عرضه ولو باللسان، سبه أو شتمه أو نسب إليه النقيصة وهو ظالم، قيد مهم، وهو ظالم له، فذلك الذي حرج وهلك. وانتبه يا عبد الله لعرض المسلم، إياك ثم إياك، لا تقدم على أن تؤذي المسلم في عرضه، ولا أن تسبه في دينه ولا في منهجه ولا في طريقته، إلا إذا كان مستحقا لهذا يقينا عندك، يقينا بالعلم بالطرق الشرعية بالخبر الصحيح أو بالمعرفة، فلا تتساهل في عرض أخيك. الآن بعض إخواننا يطعنون في دين من لا يعرفون بكلام من لا يعرفون، وهذا والله حرام. لو وجدت كلاما في رجل في موقع يسمي نفسه موقعا سلفيا ويتكلم فيه عن رجل في دينه وفي عرضه من أناس لا تعرف عدالتهم، مجاهيل. اليوم أكثر ما في الانترنت مجاهيل. أبو عقبة الجزائري وأبو صفية المصري، قال: ما هو هذا؟ ما هذا؟ قال: ما وزنه؟ الله أعلم، يعني ما ثقله، ما وزنه مع اعتباره في الشرع، أبو فلان وأبو فلان. قال: الله أعلم. يأتي بعض الناس وينقل: فلان مطعون فيه فقد طعن فيه أبو فلان في موقع كذا السلفي. قال: هذا لا يجوز، والله حرام. قال: لا يجوز والله حرام، من فعل هذا حرج وهلك. إنما يعتمد في مسألة الدين على نقل الثقات وعلى صحة الأمر عند الإنسان
وأنا أحذر أبنائي وإخواني من التسارع في نقد الناس في أعراضهم ودينهم من غير تبصر. إذا لم يثبت عندك الأمر فاسكت، وإذا نقل إليك من طريق صحيح نقله عالم ثبت أو شخص تعرف صدقه، فهذا مما يثبت به الأمر شرعا إذا سلم من معارضة مثله أو أقوى منه. لكن أين نحن من هذا؟ Donc on a vu tout à l'heure que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les actes du jour de l'Aïd dans un ordre précis. Certains compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, avaient fait ces actes dans un ordre autre que celui du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est pourquoi ils interrogèrent le questionnaire à ce sujet et il leur répondit qu'il n'y avait pas de mal à cela. À chaque fois qu'on lui posait une question, j'ai fait cela avant cela, j'ai fait ceci avant cela, j'ai retardé ceci avant cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit la haraj, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Et parmi les questions qui lui avaient été adressées, le rasage avant l'immolation. Quelqu'un il s'est rasé avant de sacrifier sa bête. L'immolation avant la lapidation. Quelqu'un qui a sacrifié avant de lapider. Le rasage avant la lapidation. Le tawaf de l'ifada avant la lapidation. Et la lapidation le soir. Car lui, il a lapidé le matin. As-sa'i avant le tawaf. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait sa'i après le tawaf. Et également parce que ses compagnons qui étaient tenus de faire le sa'i, il l'avaient fait après le tawaf et l'ifada. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait énormément de questions par rapport à cela. Il est rapporté qu'Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhuma, que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam se tenait debout lors du pèlerinage d'adieu et les gens se mirent à poser des questions. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tafarraga aux gens qui sont venus nombreux à lui poser des questions. Un homme me dit, je me suis rasé avant d'immoler sans me rendre compte. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, immole et il n'y a pas de mal. Sacrifie, il n'y a pas de mal. Un autre vin, il dit, j'ai immolé avant de lapider. J'ai fait mon sacrifice avant la lapidation. Sans me rendre compte. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, lapide. Et il n'y a pas de mal. En ce jour, le prophète alayhi salatu wa sallam ne fut point questionné sur quelques actes avancés ou retardés sans qu'il ne dise fait et il n'y a pas de mal. Rapporté dans les deux authentiques. Dans une version de l'imam Muslim, il a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour du sacrifice alors qu'il était debout devant la grande stèle et qu'un homme lui dit ô messager d'Allah, je me suis rasé avant de lapider. Il lui dit lapide, il n'y a pas de mal. Un autre il est venu, il lui demande j'ai émoli avant de lapider et il lui dit lapide, il n'y a pas de mal. Un autre vint et il dit j'ai déferlé vers la maison sacrée avant de lapider. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit lapide, il n'y a pas de mal. En ce jour, je ne l'ai pas vu être questionné sur quelque chose sans qu'il ne dise faites et il n'y a pas de mal. Le Cheikh Suleiman, il dit on remarque ici que l'expression je ne m'en suis pas rendu compte n'a pas été rapportée ici, dans la deuxième version de l'imam Muslim. Pourquoi ça prend dans la subtilité des savants? Ils ont remarqué que dans le premier, dans les deux authentiques, cette formulation, ce rajout, je ne me suis pas rendu compte, elle n'a pas été rapportée chez l'imam Muslim. Et là, ils ont déduit quelque chose d'important. Et ils disent, il semble donc évident qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont interrogé le prophète ce jour-là. Donc il y a des gens qui sont venus l'interroger, et puis il y a d'autres gens qui sont... Au fait, il y a le waqi'a, elle n'est pas la seule. Comme la formulation, elle est différente. Elle est différente. Donc ils ont déduit, il y a beaucoup de gens qui sont venus
le même jour, lui poser des questions différentes. L'imam al-Bukhari rahimahullah a également rapporté un hadith similaire d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Il a aussi rapporté selon lui dans le hadith où il y dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était questionné le jour du sacrifice à Mina et il disait, et il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Un homme le questionna en disant, je me suis rasé avant de sacrifier. Il lui dit, sacrifie. Et il n'y a pas de mal. Un autre bain, il dit, j'ai l'appétit le soir. Il a dit, il n'y a pas de mal. Afouane. Oussama ibn Sharik a dit, je suis sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le pèlerinage et les gens venaient le voir et parmi eux, il est celui qui dit, oh messager d'Allah, j'ai fait le sa'i avant le tawaf, où j'ai avancé et retardé une chose. Alors il répondait sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, sauf. Il y a un rajout très important dans le hadith. Il dit, sauf un homme qui porte atteinte à l'honneur d'un musulman injustement. Celui-là a mal agi et est perdu. Rapporté par l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de narration authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim. Cheikh Suleiman, il nous explique ce rajout très important dans le hadith. Il dit, quelle parole magnifique et combien nous en avons tous besoin. Car nous faisons preuve de légèreté dans une affaire pourtant très grave. Et certains d'entre nous sont trompés par le diable, qui leur présente ce grave péché sous l'apparence de la religion, de la piété, alors que ce n'est pas du tout le cas. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de mal. Tu as lapidé avant le Qada, il n'y a pas de mal. Tu as fait ceci avant cela, il n'y a pas mal. Après, il a dit à la fin, cette expression, il a dit Al-Haraj, le mal, il réside où? Regardez comme l'enseignement du professeur. Il a dit, vous savez, le mal, il est où? Le mal, il réside quand quelqu'un, il égratigne son frère, il parle de lui en mal, il le défame, et j'en passe. Celui-là, il aurait mal agi. Et il connaîtra la perdition. Donc, et Cheikh il dit, le prophète Hassan m'a dit, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de gêne par rapport aux œuvres du jour du sacrifice. Sauf pour celui qui a porté atteinte. Regardez, il a porté atteinte à l'honneur d'un musulman. L'honneur des gens, c'est quelque chose d'énorme auprès d'Allah, surtout à musulman. Il le défame de manière injuste. Il l'a blessé, l'a calomnié, l'a insulté ou l'a accusé d'un défaut alors qu'il était injuste envers lui. Il a été injuste. Celui-là qui aurait des ennuis, c'est celui-là qui aurait mal agi et périra. Donc cette dernière précision, alors qu'il était injuste à la personne qui défame son frère, qui se montre, il parle de lui en mal, etc., etc. En étant injuste en plus, est très important de déchirer. Car c'est ce qui entraîne le péché et la perdition. Il dit, sois attentif donc au serviteur d'Allah, à l'honneur du musulman. Prends garde encore et encore à ne pas nuire à ton frère musulman, à ne pas l'insulter, ni dans sa religion, ni dans sa voix, ni dans sa méthode. À moins que tu sois absolument certain, par une preuve claire, un témoignage fiable ou une connaissance légitime fondée sur les voies de la législation, que cette personne mérite une critique justifiée. Ne sois pas négligent envers l'honneur de ton frère. Le Cheikh il dit ensuite, aujourd'hui, certains de nos frères critiquent la religion d'une personne qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas la personne. Et il dit du mal de lui. En se basant sur quoi? Sur les paroles des gens
qu'ils ne connaissent même pas non plus. Et cela par Allah est interdit. Haram. On trouve parfois des critiques sur des sites qui se prétendent être des sites salafis, où on attaque des gens dans leur foi, dans leur honneur, et ces attaques proviennent de personnes dont on ignore totalement la fiabilité. Ce sont des inconnus. Et de nos jours, l'Internet est rempli d'inconnus. Après là, le cheikh, il a dit juste à titre d'exemple, hein. Là, les noms qu'il a cités là, Abu Uqba al-Jazairi ou Abu Safiya al-Misri, comme il pourrait dire, je ne sais pas moi, Sofiane al-Malien, al-Maghrabi, ou la Muzammil al-Jazairi. C'est juste un exemple. Hein? Al-Mauricio. Ah. Donc c'est un exemple qu'il a donné, cheikh. Hein? Qui sont-ils? Quelle est leur valeur? Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Puis certaines viennent et rapportent un tel est critiqué, car Abu un tel l'a critiqué sur tel site. Par Allah, ce n'est pas permis cela. C'est interdit. Et celui qui agit ainsi court à la gêne et la perdition. En religion, on se base uniquement sur les transmissions de personnes dignes de confiance, la véracité de l'information et la connaissance réelle du sujet. Et il se peut qu'une personne entende ou voit quelque chose, mais ne comprenne pas la réalité. C'est pourquoi je mets en garde mes enfants et mes frères contre la précipitation à critiquer les gens dans leur foi, en leur honneur, sans preuve claire. Si l'affaire ne t'est pas clairement établie, alors tais-toi. Parce que هذا اللسان هذا والله يتحسب عليه. Tu seras redevable. Tu auras des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites attention à vos langues, les frères. Il ne faut pas minimiser ce genre de choses. Surtout quand il s'agit de calomnier, quand il s'agit de médire, la médisance, le colportage. Et même Nawawi rahimahullah ta'ala, il a dit Ajma'a ulama al-umma. Les savants de la communauté musulmane sont unanimes à que la médisance, min akbar al-kabair, fait partie des grands péchés. Là, c'est hadith wala haraj. Parle, qatta', azbah. Comme disent certains, c'est le fakihatish, le majalis. Les gens, subhanallah, ils font des assises rien que pour ça. Et si tu reçois l'information par une voie fiable, transmise par un savant reconnu, transmise par qui? Un savant reconnu, ou une personne connue pour sa véracité, alors cela constitue une preuve religieuse, tant qu'il n'y a pas de preuve équivalente ou plus forte qui contredit cette information. هذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين. وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل. النحر لا علاقة له بالتحلل، لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. ومن أتى بالأعمال الثالثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. ومن أتى باثنتين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. إذا قلنا كل شيء إلا النساء، كل شيء إلا النساء يقصد به الوطء ومقدمات الجماع وكذلك عقد النكاح، فهذه تبقى مع التحلل الأول، ليس له أن يقدم عليها قبل التحلل التام. ومن أتى باثنتين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري ومسلم. وطوافه بالبيت كان بعد الرمي والحلق،
وإنما قيل بحصول التحلل بفعل 2 من 3 لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك حفظه الله قال: اتفق العلماء على أن إحرام الحج له تحللان. التحلل الأول هو تحلل أكبر ويسميه بعضهم التحلل التام، وهذا تحل به جميع المحظورات، يعني محظورات الإحرام التي حرمت على المحرم بسبب الإحرام. أما التحلل الثاني هو التحلل الأصغر ويسميه بعضهم التحلل الناقص، وهذا تحل به جميع المحظورات التي حرمت على المحرم بسبب الإحرام إلا النساء بإجماع العلماء. كما اتفق العلماء على أن التحلل الأكبر أو التام يحصل بفعل 3 أمور، فمن فعلها فقد تحلل التحلل الكامل التام الأكبر ألا وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف والسعي لمن كان عليه سعي. فمن فعل هذه الأمور يعني 3 فقد تحلل التحلل الكامل التحلل الأكبر، فيحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، وهذا باتفاق العلماء لا يعلم فيه خلاف. كما اتفق العلماء على أن التحلل الأصغر يحصل بأقل من هذه 3. يعني التحلل الأصغر ماذا يقصد به هنا؟ يقصد به أنه فعل شيء واحد، وهذا قول الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا قول قوي قال عنه الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله يرى في منسكه أن التحلل الأصغر التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة فقط. إذا رمى جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأصغر. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن التحلل الأصغر يكون بشيئين، ولكن ما هما؟ الرمي والحلق. الرمي والحلق. أما غير ذلك فلا يكون به تحلل أصغر. لماذا؟ قال: لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قالت لحله قبل أن يطوف بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت ماذا فعل؟ حلق. فسمت ذلك إحلالا. وهذه لفتة عجيبة من شيخ ابن عثيمين رحمه الله. موجود هذا؟ موجود خلاص موجود بالتفصيل. وين؟ من بعد خلاص؟ أنا محوس لك عليه. رحنا كذا بعد نحكم. خلاص أنا بعيد شوية منه. لأن قاعد بالنسبة للتحلل. Toutes ces précisions, Inch'Allah Ta'ala, elles sont mentionnées dans le truc, elles sont très très importantes, très pertinentes. ما في حرج نقولوا هذا وبعدين إذا جاء موضعه نعيده إن شاء الله من باب الفائدة. Donc la désacralisation a lieu en ayant accompli 3 de ces 4 actes. Après bon, on anticipe par rapport à ça, cette histoire de désacralisation, les savants, rahimahumullah ta'ala, ils ont des opinions différentes. Donc, je répète, la désacralisation a lieu en ayant accompli 3 de ces actes, de ces 4 actes, à savoir la lapidation, le rasage et le tawaf. Car ceux-ci sont requis de tous les pèlerins qui sont selon le rite de tamattu' al-qiran ou l'ifrad. La lapidation, le rasage et le tawaf. Quant à l'immolation de sacrifice, celui-là, il n'est pas lié à la désacralisation. Car elle est requise des pèlerins suivant le rite qiran et tamattu'. Et non ceux qui sont selon le rite l'ifrad, qui ne sont pas tenus de le faire. Celui qui fait ces 3 actes
aura donc réalisé la désacralisation complète. Donc on a dit que la désacralisation elle est de deux sortes, complète, totale et partielle. Alors celui qui fait ces trois actes aura donc réalisé la désacralisation complète, avec laquelle toutes les choses qui lui étaient interdites lui seront permises, y compris ses épouses. Et celui qui ne fait que 2 ou 3 actes réalise la première désacralisation, avec laquelle tout lui sera permis, sauf les épouses. Conformément au hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, rapporté dans les deux authentiques, dans le Bukhari et Muslim, lorsqu'elle dit « Je parfumais le messager d'Allah, lorsqu'il se désacralisa avant de faire le tawaf à la maison. » Et ceci est une preuve claire. Et son tawaf autour de la maison eut lieu après la lapidation et le rasage. Il est dit que la désacralisation a lieu après l'accomplissement de deux des 3 actes. Certains savants, certains juristes optent pour que celui qui réalise, a accompli 2 des 3 actes et se serait désacralisé. Car il est permis d'avancer et de retarder les actes le jour du sacrifice, comme il a été déjà mentionné précédemment. Cheikh Suleiman, hafizahullah ta'ala, il dit que les savants sont unanimes sur le fait que l'entrée en état de désacralisation pour le Hajj comporte 2 formes de désacralisation. La désacralisation totale, complète, que certains appellent la désacralisation majeure. Avec celle-ci, toutes les choses interdites aux pèlerins en raison de l'ihram deviennent permises. Tahallul al-akbar, total. La désacralisation partielle, mineure, incomplète, elle rend permise toutes les choses interdites pendant l'ihram avant, à l'exception des rapports charnels avec les épouses. Cela étant l'avis unanime des savants. Même des préliminaires, même de contracter les mariages. Et quand on parle de rapport charnel, ben, ça englobe tout. Ça englobe tout. Les embrassades, les enlacements, les préliminaires, les actes de mariage, le khutbah, tout ça, il rentre dedans. Les savants sont également d'accord sur le fait que la désacralisation majeure ou complète s'obtient par l'accomplissement de 3 actes. Celui qui les accomplit atteint la désacralisation totale et complète, à savoir la lapidation de la grande stèle, de l'Aqaba, le rasage ou la coupe des cheveux et le tawaf, le Kaaba, et le sa'i entre Safa et le Marwa pour celui qui doit faire le sa'i. Celui qui a accompli ces actes a donc atteint la désacralisation totale. Et tout ce qui lui était interdit à cause de l'ihram devient alors permis. Et cela selon l'unanimité des savants, sans divergence connue à ce sujet. De même, les savants sont tous d'accord pour dire que la désacralisation partielle ou mineure s'obtient avec moins que ces 3 actes. Et on verra, Inch'Allah, quand on arrivera au détail de savoir ce que disent les savants et leur divergence à ce sujet, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on n'a pas traduit? On a tout traduit? À mon avis, oui. Hein? Le jour de l'Aïd. Lesquels? Rana Hata. في التحلل لا يدخل. ما يدخل شيء. قلنا لأنه خاص بنسكين من 3 خاص إلا بالقارنين والمتمتعين ولا يخص المفردين car il concerne seulement 2 rites parmi les rites du Hajj, à savoir ceux qui font le tamattu et ceux qui font le qiran. Ceux qui font l'ifrad, ils ne sont pas redevables au sacrifice. De là,
l'offrande et le sacrifice ne rentrent pas dans la désacralisation. Il y a juste les trois. Et par rapport aux trois, les savants, quand ils disent deux parmi ces trois, Cheikh Ibn Uthaymin, il dit ils n'ont pas de délil par rapport à ça. Voilà. La divergence, c'est par rapport à partir de combien d'actes qu'on fait ce jour-là pour sortir de l'état de sacralisation, à savoir la première désacralisation ou la désacralisation complète. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il appuie l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Lui, il dit qu'il faut deux. D'accord? Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, pour lui, il dit un seul, à savoir si la personne, si le hajj a lapidé la stèle de l'Aqaba, là, il s'est désacralisé déjà la première désacralisation. Pourquoi il dit ça? Hein? Iman. Et c'est quoi la divergence entre ceux qui disent deux et Cheikh Al-Albani? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit au moment que la deuxième chose qu'il va faire, c'est al-halq. والحلق لا يفعله إلا إذا كان قد تحلل. Il le fait une fois qu'il s'est désacralisé. D'accord? Ceux qui disent maintenant qu'il doit faire deux parmi les trois, ils disent s'il fait al-rami et al-halq, ils considèrent que le halq ici هذا من النسك فهو يخرج به من إحرامه. Il considère que ce rasage fait partie des rites. Et une fois qu'il l'a fait, c'est là où il sort de l'état de sacralisation. Ce n'est pas un signe de désacralisation. Est-ce que vous comprenez la différence? Le deuxième, c'est un rite. Mais une fois qu'il l'a fait, il sort de l'état de sacralisation. Le deuxième, au moment qu'il s'est rasé ou là, il a coupé les cheveux entièrement, ça veut dire qu'il s'est désacralisé déjà avant. Alors, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il considère justement al-Aqaba. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, et ça c'est un avis fort. D'accord? D'autres savants, ils disent l'un des trois, deux parmi trois, à savoir, s'il fait Jamrat al-Aqaba et al-Halq, il s'est désacralisé à la première désacralisation. Il a fait Jamrat al-Aqaba et il a fait Tawaf. Il s'est désacralisé la première désacralisation. Et il a fait Tawaf et Al-Halq. Il s'est désacralisé la première désacralisation. D'accord? Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit les deux qu'il doit faire, c'est la lapidation de la stèle de l'Aqaba et le rasage. Il dit, car le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je parfumais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il rentre en état de sacralisation et avant qu'il accomplisse le tawaf autour de la Kaaba. Alors, avant qu'il rentre en état de sacralisation, ça on a vu, ça c'était avant qu'il rentre au miqat. Ça veut dire avant qu'il rentre en état de sacralisation. Maintenant, avant son tawaf, elle parle de quoi? Elle parle de l'hajj. Parce que le rasage fait l'umrah, il vient après le tawaf. Ça c'est forcément, il vient quand? Elle parle ici de l'hajj. Et de là, elle a dit que je le parfumais avant qu'il fasse le tawaf. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment qu'il s'est parfumé, ça veut dire qu'il était en état de sacralisation, de désacralisation. D'accord? Ça veut dire qu'il est sorti de l'état de sacralisation avant qu'il fasse le tawaf. Et de là, qu'est-ce qu'il a fait avant de faire le tawaf? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a lapidé la stèle, il a sacrifié son offrande, et on a dit l'offrande ne rentre pas dans les actes de la désacralisation. Il reste quoi? Il reste le rasage. C'est pour ça ici, il dit les deux, c'est la lapidation de la stèle de l'Aqaba et Al-Haqq.
Vous avez compris là. Et on va voir après le retour aussi de Cheikh Al-Albani rahimahullah par rapport à s'il dit une, il y a un autre hadith qui cite rahimahullah et on le verra après inchallah. Donc, en résumé, la sortie complète de l'état d'ihram s'obtient par trois choses, par trois actes. La lapidation d'Astal al-Aqaba, le rasage de la tête ou la coupe des cheveux. Tawaf al-Ifada suivi du sa'i, pour celui dont il est obligatoire. Ce qui accomplit ces trois actions est totalement libéré des interdictions liées à l'ihram, y compris les relations avec les épouses. On appelle cela tahallul. Contre la première sortie de l'ihram, tahallul awwal, elle s'obtient en accomplissant deux des trois actes mentionnés. Celui qui fait cela est libéré de toutes les interdictions sauf celles relatives aux épouses. Un groupe de savants, parmi eux Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, estime que la désacralisation peut s'obtenir uniquement par la lapidation d'Astal al-Aqaba, même sans se raser, par exemple. Et Cheikh Ben Baz rahimahullah ta'ala, quand il a entendu cet avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit c'est un avis solide. Mais ce qui est plus prudent, puisqu'il dit Cheikh Ben Baz, il a dit que l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah et son argumentation, c'est quelque chose qui est solide et ça tient la route. يعني اجتهاده في محله رحمه الله تعالى. Il a dit maintenant, ce qui est plus prudent est de retarder la première sortie de l'ihram jusqu'à ce que le pèlerin se rase ou coupe ses cheveux, ou fasse le tawaf al-ifada et le sa'i. C'est lui est dû après l'appellation. Et il dit, yani, al-ahwad. Mais il n'a pas dit que ce qu'il dit sur l'Albani, n'était pas. Non, il a dit c'est un argument fiable, solide et puissant. Mais, à titre préventif, par précaution, ça serait bien de faire ça. Il a affirmé qu'on ne sort de l'ihram qu'en combinant la lapidation, le rasage ou la coupe des cheveux. Et il a cité le hadith de Aïcha radhiyallahu anha. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah n'adhère pas à l'avis, cet avis-là. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala قال, je vais vous dire ce qu'il a dit rahimahullah ta'ala, ضعف قول بعض الفقهاء قد ضعف قولهم يعني إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحالل الأول. Il n'est pas de cet avis-là. قال لعدم الدليل عليه. Qu'est-ce qu'il dit rahimahullah ta'ala? Il n'adhère pas à l'avis selon lequel deux des trois actes suffisent pour la première sortie de l'ihram en raison de l'absence de preuves claires. Il dit il n'y a pas de preuves claires. Maintenant, des fois les frères, il faut faire la part des choses. Des fois par exemple, on avance un argument, on construit une argumentation par rapport à un hadith par exemple. Et c'est pour ça qu'on l'a dit plusieurs fois les frères. Al-fiqh, la jurisprudence, le droit musulman, c'est pas donné à n'importe qui les frères. Et il faut posséder certains outils pour accéder au fiqh. Avant cela, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Par exemple, maîtriser, étudier parfaitement au son de fiqh, les fondements de la jurisprudence. Il faudrait maîtriser les raisons, les causes de la divergence des savants. Ça, c'est des outils que tu dois avoir pour atteindre le fiqh, la jurisprudence. Pourquoi je vous dis ça? Parmi les raisons ou les causes de divergence, c'est la compréhension du dalil. Interprétation. Hein? Comment le savant il a compris, comment il en a déduit le hukm, comment il a interprété. Cette déduction, cette interprétation, ce comment, etc., un autre, il peut le comprendre autrement. Voilà. Il n'adhère pas à ta compréhension, à ta déduction. Ben, c'est ce qu'il a fait chez Al-Uthaymin rahimahullah. Et des fois, c'est les premiers, c'est une déduction, ils se sont basés sur quoi? Sur un hadith.
طيب. Mais Cheikh Al-Uthaymin, il a dit non, on ne comprend pas de ce hadith, et puis c'est pas un délit. Il a construit son argumentation sur cela. Et il a cité le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui dit « Je parfumais le prophète », que les premiers ils ont utilisé aussi. Vous voyez, on utilise la même preuve. Mais subhanallah, on pourrait la comprendre autrement. Il y a chacun des savants. Maintenant, les savants, les frères, c'est des mujtahidin, c'est des ulama. طيب. Donc il cite le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui disait « Je parfumais le prophète avant son entrée en ihram et aussi pour sa sortie de l'ihram, avant qu'il n'accomplisse le tawaf. » Or, Cheikh Al-Uthaymin il dit, rahimahullah, et il n'est connu qu'il n'a effectué le tawaf qu'après la lapidation et le rasage. Donc, si elle avait pu sortir de l'ihram avant le rasage, elle l'aurait mentionné. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit aussi, pour finir, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a lapidé et fait le tawaf, et il n'est pas encore sorti de l'ihram. C'est sa déduction à lui, rahimahullah. S'il a rasé et fait le tawaf, non plus. Donc c'est-à-dire que lui, les deux actes, c'est Jamrat al-Aqaba ou le halq ou le taqsir. Seul, il a dit, seule la lapidation et le rasage ensemble permettent la sortie. En se basant sur le hadith d'Aïcha. Toujours, rahimahullah ta'ala. Frère, wallahi al-azim, يعني quand vous étudiez المسائل التي يتعرض لها أهل العلم والفقهاء, vous comprenez vraiment يعني ces gens comment ils sont enracinés dans la science. واحد الفهم الدقيق, une compréhension des fois mais avec une subtilité subhanallah que nous c'est possible qu'on ne prête même pas attention à ça. Lui juste un mot il peut faire la différence. Et ça montre علو قدمهم في هذا العلم. Ça montre leur rang dans cette science. Regardez subhanallah. Cheikh Ben Baz rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin, Allah Cheikh Al-Albani rahimahullah. Quand il parle de l'aqida, tu le trouves. Quand il parle de fiqh, quand il parle des piliers, essaye de lire n'importe quel livre. Wallah mas'alat al-fatawa. Et normalement, un repère et une référence parmi les références de savoir la science des savants, c'est le fatawa. C'est le fatawa. Et vous voyez, subhanallah, comment il ramène les délits. وهذا أيضا من الاستحضار. C'est-à-dire comment, subhanallah, Allah Azza wa Jalla, il leur a donné cette clairvoyance de se rappeler directement de la preuve qui convient à la question. Une fois, j'ai écouté une fatwa de Cheikh Abdelaziz Cheikh. Et personne ne lui a posé la question concernant la bonté envers les parents. Cheikh, il a commencé à citer les versets من القرآن بالترتيب. C'est comme il disait sur le Mus'haf. Chaque verset, par exemple, في سورة البقرة qui parlait de la bonté envers les parents, il l'a cité. Après, في Ali Imran, après, في النساء, après, في المائدة, après, في... Et il descendait. وقال الله تعالى, وقال الله تعالى, وقال الله تعالى. On dirait qu'il est en train de lire dans un livre. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il a cité les hadiths. Et quand j'ai regardé في البخاري, j'ai trouvé que même le classement des hadiths, il l'a respecté, حفظه. وهذا والله لا يأتي هكذا، لكن توفيق من الله سبحانه وتعالى ولربما لإخلاص هؤلاء. Il y a aussi le degré de la sincérité aussi. صلى الله عز وجل أن يحفظهم وأن يرحم من مات منهم ويجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وأن يجزيهم خير الجزاء عما قدموه للإسلام والمسلمين. آمين. فرع في الرمي. Maintenant, un chapitre sur la lapidation des stèles. Alors au moment que les 4 choses à faire le jour du sacrifice, le 10e jour de Dhul Hijjah, on commence par la lapidation de la stèle de l'Aqaba. أول عمل هو رمي جمرة العقبة. يستحب له التقاط حصى الجمار من الطريق يوم النحر.
ويستحب له التقاط حصى الجمار من الطريق يوم النحر، هذا هو الأفضل. الأفضل أن يلتقطها من منى، والأفضل من منى. وإن أخذ حصى الجمار من مزدلفة أجزاءه. قال الحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ولا خلاف في أنه يجزئه أخذه من حيث كان. ويدل على الأفضلية حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا. كاف ناقته يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس لما دفع من مزدلفة إلى منى كف ناقته، يعني ألجمها، قالوا حتى ألصقت عنقها بصدره صلى الله عليه وسلم، وهو من منى. قال: وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا، وهو من منى. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. ويستحب أن يكون حصى الرمي مثل حصى الخذف، يعني قدر حبة الباقلاء، ما بين حبة الحمص وحبة البندق، والتقاطها أولى من تكسيرها، يعني أن يجد مباشرة الحصى ويأخذها أفضل من أن يأخذ حصى كبيرة أو صخر كبير ويكسره. لهذا الخبر ولحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط لي، فلقدت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. On passe au chapitre suivant concernant la lapidation des stèles. Il est recommandé de ramasser les pierres ou les petites pierres, les petits cailloux pour lapider en cours de route le jour de l'Aïd. Et il est préférable de les ramasser depuis Mina. Cependant, si elles sont ramassées depuis Muzdalifa, cela suffit. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a dit: il n'y a pas de divergence d'opinion sur le fait de ramasser les pierres ou les petits cailloux de n'importe quel endroit suffit. Ce qui indique cela est le hadith d'Al-Fadl ibn Abbas, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: déferlez avec sérénité, en retenant sa chamelle sallallahu alayhi wa sallam de rester calme, jusqu'à ce qu'il entre dans la vallée de Muhassir, faisant partie de Mina. Ramasser les petits cailloux pour lapider les stèles. Donc il retenait sa monture si fortement au point, subhanallah, que le coup de sa monture, elle arrive jusqu'à sa poitrine, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il l'a retenu. Hein? Il demandait aux gens de déferler doucement, avec sérénité, tranquillement. Il ne faut pas vous précipiter. Il est recommandé que les pierres ou les cailloux utilisés pour la lapidation aient la taille d'un pois chiche. Pas comme certains le font. Ils ramassent bark. Ils ramassent des fois des pierres comme ça. La taille, c'est entre un pois chiche ou une noisette. Pas des gros cailloux. Les ramasser comme tel est préférable de les casser. Il faut les ramasser comme tu les trouves. Ça ne sert à rien d'aller dans la montagne, escalader, gravir des montagnes et prendre un bloc et comme ça et tu le casses pour faire des petits cailloux.
Comme le mentionne le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, qui dit, le matin de l'Aqaba, le jour de l'Eid, alors qu'il était sur sa monture, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il lui dit, ramasse quelques cailloux pour moi. J'ai donc ramassé pour lui des cailloux de la taille d'un noyau de date ou d'un bout d'un doigt. Et je les ai mis dans sa main. Ce sont des cailloux comme ça que vous devez lancer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aura indiqué la taille. Et dans ce hadith, il a ce rajout important où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit évitez l'exagération. Car vos devanciers, les gens qui vous ont devancé, les époques antérieures, n'ont péri qu'à cause de leur exagération religieuse. L'exagération, c'est ça qui les a fait périr. Là, ça, c'est pour dire que n'utilisez pas des grosses pierres. واضح. الخذف ما هو الخذف؟ الخذف هو الحجارة التي ترمى. الخذف، حصى الخذف هو الحصى الذي يستعمل عادة بالمقلاع أو بالنبال. C'est les pierres qu'on utilise dans les lance-pierres. Wallah, quand on utilise des arcs. والنبي صلى الله عليه وسلم لا interdit cela. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. قال فإنه يكسر السن ويفقأ العين. Il leur a dit, il a interdit cela, à savoir de jouer avec ces petites pierres. Pourquoi? Il dit car il risque de casser la dent d'une personne ou lui crever carrément l'œil. Et son fils, le fils de Abdullah, il le faisait quand même. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et il le fait. Il lui a dit, je te dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et tu le fais encore? قال والله لا كلمتك أبدا. Il a dit, par Allah, je ne te parle plus. Regardez, subhanallah. Ta'zim bimada. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. Il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et toi tu fais le contraire. Alors, le khadf, c'est quoi? C'est ces pierres-là. C'est cette taille de pierre qu'on utilise dans la lapidation des stèles. C'est pas une branche d'arbre. Voilà une paire de claquettes. Voilà un parapluie. Ou même sunnah farrami. Des gens pensent que les murs existants maintenant font partie des stèles. Et ça, c'est juste des portes. C'est des murs porteurs. Ça n'a même pas existé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là maintenant, quand vous arrivez au stèle, il y a 4 niveaux. Allahumma barik. Et ça a vraiment facilité la lapidation des stèles. Avant, des gens mouraient là-bas. Il y avait une seule route, un seul chemin pour les personnes qui venaient et les personnes qui partaient. Et la plupart, surtout le 12e et le 13e jour de l'Hijjah, beaucoup de gens mouraient là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils viennent et ramènent même leurs bagages. Là maintenant, tu croises personne dans l'allée et même dans le retour. Pourquoi? Parce que par rapport au camp, par rapport aux tentes, chaque tente, ils ont un niveau où ils font la lapidation. Dès que tu arrives, tu n'as pas un autre accès. Par exemple, les tentes, nous on faisait dans le 3e et là, ils disent qu'ils vont ouvrir pour le 4e. Et pour descendre en bas, ya hasra. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment, même si tu prends l'escalator et tu veux descendre, tu vas descendre en bas, tu vas trouver les grillages. C'est fermé. Ça veut dire que tu n'as pas le choix. Tu le fais au 3e ou au 2e niveau. D'accord? Alors ces murs-là, ils les ont utilisés comme des murs porteurs.
Et tu vois les personnes, pour lui, si la pierre qu'il a lancée ne touche pas le mur et elle revient, pour lui, c'est pas une. Il ne la comptabilise pas parmi les 7 pierres. Et c'est possible, vous voyez, subhanallah, il y a des vidéos où la personne, elle recule comme ça et après elle vient, elle court. Et tu risques de blesser les gens qui sont là-bas. Si tu les reçois pas sur la tête, hein. Il y a ceux qui sortent avec des blessures. Les gens, ils sortent en sang. Un cheikh qui a raconté il a dit un hajj parmi les hujjaj soit un Afghan ou un Pakistanais. Il avait une pierre et il a dit, wallah, sans exagérer. Vous voyez la boîte qui a les mouchoirs? Et il a dit, elle était comme ça. Il a dit, je suis parti le voir. Il a dit, Sadir. Il a dit, c'est pas permis ça. Il a dit, toi, tu vas toucher quelqu'un. Il y a dam, il y aura. Il a dit non. Il a dit, shaytan kabir, hajar kabir. La grande stèle. Subhanallah. Pour lui, regardez, regardez subhanallah, l'idée. Pour lui, shaytan, il est là-bas. Il habite là-bas. Voilà. Il lui a dit, shaytan kabir, hajar kabir. Il a dit, Allah yahdik. Il a dit, c'est pas ça. Il lui a dit, regarde. Il a dit, regarde l'autre, il a blessé l'autre. Ah, il lui a dit, toi, je te connais, toi. Le cheikh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est possible. Je me suis dit, c'est possible, il m'a vu, soit sur une chaîne, wallah. Il s'est rappelé que je faisais da'wah et tout, il veut m'écouter. Il lui a dit, toi, un shaitan, vous êtes des frères. Il a dit, c'est pour ça que tu le défends. C'est pour ça que tu me dis, ne lance pas cette pierre. Il a dit, parce que toi, t'es son frère. Wallahi, c'est pourquoi? C'est par rapport à leur i'tiqad. Pour eux, ils pensent que le shaitan, il est là-bas. فإذا وصل إلى جمرة العقبة الكبرى. العقبة الكبرى, pourquoi on l'appelle العقبة? Parce que la stèle, elle était en bas, il y avait une aqaba. C'est comme une petite dune. C'est pour ça qu'on l'appelle العقبة الكبرى, une colline. وكان الناس يرمون منها. كانوا يصعدون على هذه العقبة ويرمون الجمرة. Et par rapport à l'historique de ces stèles, c'est par rapport à Ibrahim alayhi salam. L'historique des stèles, c'est Ibrahim alayhi salam. Quand il allait sacrifier son fils Ismaïl, il l'a ramené à Mina. En arrivant à la première stèle, le shaitan il est venu. Il a dit, comment? Tu as eu cet enfant après tout cet âge avancé. Tu as passé à demander à Allah Azza wa Jalla, à invoquer, et maintenant, au moment qu'il a grandi et tu le vois marcher avec toi, là, tu vas le sacrifier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné et là, appuyé par cette pierre. Et il est revenu à la deuxième stèle et il a fait pareil. Et il est revenu encore à la troisième stèle et Ibrahim alayhi salam, il a fait la même chose. Et c'est par rapport à ça. Le rituel, c'est par rapport à cette histoire. فإذا وصل إلى جمرة العقبة الكبرى استقبلها ما معنى؟ يستقبل الجمرة يعني يسمي face à الجمرة وجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه. Lui maintenant, imaginez là, on est à Mina. Mina c'est derrière moi, c'est vers le Qibla. D'accord? Alors qu'à Mecca c'est l'inverse. Mecca c'est vers le Qibla. D'accord? Supposons maintenant pour rester dans la direction de Mecca. Si on rentre par la porte, le portail de la mosquée, derrière c'est Mina. Et là on va vers quoi? Vers Mecca. D'accord. Les stèles maintenant, ils sont au milieu du parcours. Hum fi wasati al-masar. As-sunna c'est quoi? Imaginez ces poteaux-là, c'est les stèles. Vous venez de Mina, du côté du portail. D'accord? Alors, quand vous venez, il faut se mettre face à la stèle de ce côté-là. Pas de ce côté-là. D'accord? Pourquoi de ce côté-là? Parce que c'était une colline à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce côté-là, il n'existait pas. D'accord? Et c'est pour ça qu'il venait directement, il lapidait du haut de cette colline.
D'accord? Mais maintenant, ils ont enlevé cette colline. Et les stèles, elles sont au milieu. De là, tu as deux côtés. As-sunna, c'est quoi? Eh bien, c'est de venir de ce côté-là. تأتي من الجهة وأنت قادم من أين؟ من منى فتأخذ ذات الشمال. Tu prends à gauche. Les stèles sont au milieu, prends à gauche. Après, tu te mets face à la جمرة العقبة. تستقبل الجمرة بحيث تترك منى عن يمينك ومكة عن يسارك. D'accord. فإذا جئت في المقابل عكست، كانت مكة عن يسارك ومنى عن، كانت مكة عن يمينك ومكة عن يسارك، ومنى عن يسارك، كانت مكة عن يمينك ومنى عن يسارك. فالسنة إذا وصل إلى جمرة العقبة الكبرى استقبلها وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، فيرميها ب7 حصيات متعاقبات. يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر مع كل حصاة. هنا يرمي ليس يضع بل يرميها، يكبر مع كل حصاة، ولا يجزئه أن يرمي الحصيات جملة واحدة، يعني لا يأخذ الحصيات ال7 ويرميها جملة واحدة. وإذا فعله عدت حصاة واحدة. إذا فعل ذلك ورمى ال7 حصيات في مرة واحدة عدت واحدة، ثم يقطع التلبية مع آخر حصاة يرميها، لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. وفي حديث عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال: من هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قام ورمى جمرة العقبة. وفي رواية للبخاري أيضا قال: فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه. لكن الآن هذا لازم نتعلم السنة. الناس الآن والله لا يبالون، بالنسبة له حتى برا من المرشدين ربما لا يعرفون هذه السنة. يأتي المهم يرمي ويروح مباشرة. وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه فعله إذا وقع الحصى في المرمى. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو فوقها أو أسفلها أو وسطها، ولا اختلاف في الأفضل. اختلاف الأفضل ما هو؟ أن يستقبلها ويترك منى عن يمينه ومكة عن يساره. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حالة كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه. Donc, lorsqu'il atteint la grande stèle d'Al-Aqaba, il fait face à elle, en plaçant Al-Kaaba à sa gauche et Mina à sa droite. Donc il lance ces 7 pierres successivement, en levant la main à chaque jet et en prononçant le takbir à chaque lancer de pierre. Il ne suffit pas de lancer les pierres d'un seul coup. Puis il cesse de dire Talbiya après avoir lancé la dernière pierre, comme le rapporte le hadith d'Al-Fadl. Concentrez-vous les frères, concentrez-vous. Comme le rapporte le hadith d'Al-Fadl. Il dit: j'ai quitté Arafat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a cessé de faire Talbiya jusqu'à ce qu'il lapide la grande stèle d'Al-Aqaba,
prononçant le takbir à chaque lancer. Puis il a cessé de faire un talbiya après avoir lancé la dernière pierre. Dans un autre hadith d'Abdurrahman ibn Yazid, il rapporte qu'il était avec Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu lorsqu'il lança les pierres à la grande stèle. Et il s'avança dans le vallon jusqu'à ce qu'il se rapproche d'un arbre. Et là, il lança cette pierre, prononçant le takbir à chaque lancer. Puis il dit, c'est dans cet endroit précis, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et il dit, c'est dans cet endroit précis par Allah, c'est tenu celui sur lequel la sourate al-Baqarah fut révélée, c'est-à-dire le Nabi alayhi salatu wa salam. Dans une autre version rapportée par l'imam al-Bukhari, il place la Kaaba à sa gauche et Mina à sa droite. Puis il dit, c'est ici qu'il s'est positionné celui sur qui fut révélé Surat al-Baqarah. Il est également permis de lancer les pierres depuis d'autres directions, tant que les pierres atteignent la cible. هذا هو السنة. والإنسان il faut qu'il apprenne la sunna. Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il dit, il est unanimement accepté que le lieu du lancer n'a pas d'importance, que ce soit en s'en dirigeant vers la stèle, à droite, à gauche, en haut, en bas, au centre, et il n'y a pas de différence d'opinion sur qui est préférable. Ibn al-Mundhir rahimahullah ta'ala, pour finir, il dit, il est unanimement accepté que quel que soit l'endroit d'où on lance les pierres, tant que celles-ci atteignent la cible, cela est suffisant. Hada, dans le sens de al-hukm al-shara'i, c'est permis, c'est bien. Mais qu'est-ce qui est meilleur? Le meilleur, c'est khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala a'la wa a'lam. الله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.